in between them, that is a point where first derivative, which is slope of the function, is 0. Okay, now we will understand this with the help of example. Okay, so just write down this much. ये समझा? Okay, now what Rule is trying to saying, this is a particular diagram, and at any point, now can anyone tell me, is this onto function? शाबाश. Okay, और दो अपन vertical line test we discussed and horizontal line test. If the function, any function, graph of any function satisfies horizontal line test, which means function is onto function. Vertical line is essential for function is, okay, vertical line checks whether it is function or not. Okay, or horizontal line checks whether it is onto or not. Okay, so this is not onto function, which means for two values of x I will get single value of y. Domain range भी निकाल सकते हो. If this is my domain and this is my range, in domain there will be two values a and b, for which I will have only one. Okay, I can write it there. इसको y बोल देता हूँ. हो गया? समझा? इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ. Now Role also states that कि if this is happening between any two point, okay, this is constant between two constant, okay, and at this 2 point I am getting equal value of y. Okay, he states there exists a value like this in between this range. Okay, if I consider this as 2, this as 3, ते काय म्हणतोय, या 2 आणि 3 च्या मधात अशी एक व्हॅल्यू येते, ज्या व्हॅल्यूला माझा dy by dx, which is slope of the curve, at that particular point it is 0. Clear? काही डाऊट आहे? Okay, this is one way of it, and this is another way of representing it. Okay, so curve can go like this also. Okay, or got it? Kind out there. Okay, write down solved examples. First condition, check condition of Rolle's theorem, and okay, check whether the condition of Rolle's theorem are satisfied by the following function. Okay, now first question says, okay, f of x is equal to 2x cube plus 2, and we have to check whether this function obeys Rolle's theorem for the range of 0 to 3 by 2. Put now a is equal to 0 and b is equal to 3 by 2. Okay, if I put f of 0 is 2. Everything is 0 na. 0 cube 0, 0 into 2, 0. This is also 0, this is also 0. 2 is ekta, so this will be remain as it is, which is 2. Clear? Now next is f of 3 by 2. अब मजा आएंगे. Okay, so 2 into 27 by 8 लिख दो. Okay, minus 5 into 9 by 4 plus 3 into 3 by 2 plus 2. Okay, देख लो याला 4 करून टाकू का? सोपं पडेल. सगळ्यांचा बेस काय पकडू? 4 पकडू. Okay, so 27 minus 9 बाजी 45. अब देखो यहाँ पे 4 एडजस्ट करना है. 2 into 2, 9 into 2, और यहाँ पे 4. हो गया एडजस्ट? दिखा? अब करो. अब ये एडिशन वाले कर दूं सब. 26 और 27 कितने हो गए? अरे 56 और 8 कितने हो जाते? सॉरी 26 प्लस 27 53 50. अरे आशे का करता है?
जेवलत ना आज? कितना आता? ओके, सो ये 8 आ जाएगा, 8 भागीला 4, शाबाश। मिला मिला, f of a is equal to f of b is equal to, okay, f of 0 is equal to f of did is equal to 2. हाँ आना, जबरदस्ती नहीं करायचे. येत असेल तर रोले उभे करताय, नाही येत असेल तर शाबाश, जिंकला. ओके, देखो x की दो वैल्यू पे चेक करना है. एक का नाम a है, एक का नाम b है. a 0 है, b 3/2 है. ये पुस्तक का फॉर्मेट है तुम्हारा. ओके, देखो किसी के नाम रखने हैं वहाँ पे, वो भी रख सकता है. हाँ, सगळ्यांना इकडे बघ, इथं ऑलरेडी बेसला 4 होता, जसं तसं ठेवलं इक्वेशन. इथं कुणाची गरज होती? 2ची होती. हेन्स आय मल्टिप्लाइड इट दॅट बाय 2 अँड 2. इथं डिनॉमिनेटरमध्ये 4 पाहिजे होतं बॅलन्स करण्यासाठी. सो दॅट्स वाय आय मल्टिप्लाइड 4 into 4. अनुष्का, हां 4 नाही, त्याला 4 केलं ना. इकडे बघ, याला 2 नी मल्टिप्लाय केलं, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर. तिथे खाली फक्त 1 होता, त्याला 4 करना है. ओके, हो गया बेटा. यू कैन ट्राई फॉर सेकंड क्वेश्चन, विच इज सेकंड क्वेश्चन इज x² - 2x + 3 and you have to check for a range of 1, 4. yes or no? हो गया, सॉल्व करो. इतना लगेगा भी नहीं है. ए 1 साठी बघा किती येते रे? 1 वजा 1 2. हो गया. डज नॉट ओबे रोलेस थेरम. शाबाश. ओके, झालं इथपर्यंत. हाँ, ये रहने दे बेटा. डज नॉट ओबे रोलेस थेरम, इतना ही चाहिए मेरे को. हाँ, शाबाश. देखो अगला क्वेश्चन करके देता हूँ. इट सेज x² - 4x + 10. फॉर रेंज ऑफ 0 to 4. f of 0 is 10. f of 4 is 16 - 16 + 10, which is 10. हो गया. so f of 0 is equal to f of 4. okay, याद आ गया. so you can say above equation satisfies Rolle's condition. हो गया. अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना. Rolle's ओके वेरीफाई बोला है. ओके, सॅटिस्फाय बोलते तो यहाँ तक के खत्म हो जाता क्वेश्चन. बट ॲक्च्युली जेव्हा बी भेटेल ना रोले, कुठपर्यंत घेऊन जायचं तुम्हाला सांगतो. इथपर्यंत आला, इथे एक स्टेटमेंट लिहिलं, अबाउ इक्वेशन सैटिस्फाइज रोलेस कंडीशन. ओके, उसके बाद में ओके, अब इसको यहाँ से लिख देता हूँ. नाउ f' ऑफ x इज, इसको ऐसे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू f' ऑफ x इज इक्वल टू twice x - 4. एवढं का लिहिलं का सांगू का? कारण की आम्हाला माहिती आहे m इज इक्वल टू dy/dx स्लोप, आणि स्लोप काय होऊन जातो? 0 होतो. रोलेने सांगितलं होतं ना, हे 0 होऊन जाईल. पुट करा. 0 इज इक्वल टू 2x - 4. x इज इक्वल टू 4 / 2. 2 बिलोंग्स टू 0, 4. हे होतंय का? हेन्स रोलेस थेरम इज व्हेरीफाईड. कळालं? इथे काय म्हणायचं? सॅटिस्फाय, इथं व्हेरीफाईड. हो गया रोशन. आगे बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिहू का? सांग की तसं थर्ड लिहू म्हणून. ओके, मला वाटलं तो क्वेश्चन लिहून दे, तुझ्याकडे पुस्तक नाही म्हणून क्वेश्चन लिहून मागतेस. गिवन अँड ओके,
given an interval a comma b, satisfy the hypothesis of Rolle's theorem of function x cube minus 2x square plus 3 is equal to 0. Okay, sorry, plus 3. It is known that a is equal to 0. Find the value of b. अरे किती सोपं आहे. x cube minus 2x square plus 3, y is equal to f of x is equal to x cube minus 2x plus 3 झालंय. ओके, कशाच्या मधात शोधायचं आहे म्हणते बघा. वी हॅव टू चेक रोलेस थेरम फॉर रेंज ऑफ a टू b. ओके, आता पहिल्या क्षणी वाटतं की दोन्ही अननोन आहे, पण नंतर त्यांना दया आली, ते म्हणाले a 0 आहे. त्यांनी म्हटलंय बघ, ठीक आहे ठीक आहे, काय हरकत नाही, राहू दे. त्यांनी म्हटलं माझ्यावर भरोसा ठेव. मग इथपर्यंत आलं. आता मला काय माहिती आहे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. ओके, याला असं लिहिता येईल का रे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. एफ ऑफ 0 काय येतं, 3. अरे हो किंवा नाही. एफ ऑफ बी काय येईल ग, एक्स क्यूब मायनस 2x प्लस, नाही काय चुकलं रे, आत्ता नाही, अजून नाही, थांबा. एक्सच्या ठिकाणी बी पुट करा, बी क्यूब मायनस 2b प्लस 3. चला आता याला सॉल्व करून दाखवा. एक सेकंड थांबा, मी इक्वेशन थोडंसं चुकीचं लिहिलं आहे, मला तेच कळत नव्हतं काय झालं आहे. हो गया हो गया. ओके, हे काय येतं रे, किती सोपं आहे बघा. 3 3 कटलं, बी स्क्वेअर इन कॉमन, बी मायनस 2 इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 2. मला सांगा, एखाद्या गोष्टीची रेंज 0 to 0 असू शकते का. 0 पासून चालू झाला, 0लाच खतम झाला, म्हणजे ती बनेल का ग्राफ काही. शाबाश. मग काय असणार आहे, ओके, अबे डज नॉट ओबे नाही, 0 to 2 येईल. त्यांनी म्हणून त्या क्वेश्चनमध्ये क्लिअर कट सांगितलं आहे की हे इक्वेशन रोलेस लॉ ओबे करतं, सॅटिस्फाय करतं, म्हणून ही कंडिशन वापरता आलेली आहे आपल्या. ओके, आणखीन काय विचारलं त्यांनी त्यात. ओके, हां एवढंच आहे बस. त्यातनी फक्त त्यांनी तेवढं लिहिण्याचा प्रयत्न केला आहे की बाबा 0 to 0 रेंज नसती, तुम्हाला 0 to 2 जावं लागेल त्या ग्राफमध्ये. ओके, आणि क्युबिकल पॉलिनॉमियल आहे ते मेन्शन केलेलं आहे. झालं, काही डाऊट आहे. हा प्रश्न सुंदर आहे बरं का. चौथ्यातनी एकदम छान बेसिक वापरला गेलेला आहे. ओके, तो दिसायला खराब आहे पण मनानं चांगला आहे क्वेश्चन तो. चौथा, y is equal to f of x is equal to e raised to x sin x minus cos x. हो गया बेटा. ओके, and we have to find it on a range of pi by 4 to pi by 4. हो गया, कोई डाऊट आहे. ओके, इकडे बघा, हां प्रश्नातली कन्सेप्ट चांगलं आहे. सगळ्यात पहिले काय शोधायचं आहे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. ए काय रे, बी काय झालं, इथेच खतम, क्वेश्चन खतम होतो. आता बघा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4 विच इज ई रेज टू पॉवर पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 4 मायनस. ओके, सांगा काय तर. इकडे बघा, इकडं इथं ताकद लावली तो क्वेश्चनच सॉल्व नाही होत. ई रेज टू पाय बाय 4 काय कराल, काय व्हॅल्यू आहे, कोणाला सांगता येईल. अरे कोणाला सांगता येईल का. इकडे बघा, साइन पाय बाय 4 कॉस पाय बाय 4 1/√2 1/√2 0 शून्याला. शाबाश. ओके, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू ई रेज टू पॉवर 5 पाई बाय 4 साइन 5 पाई बाय 4 मायनस कॉस 5 पाई बाय 4. याची मला नीट व्हॅल्यू सांगा. क्वाड्रंट मला त्याची साइन सांगतं, मग साइन काय आहे, निगेटिव्ह आहे. मायनस 1/√2 मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 1/√2. कॉस बी निगेटिव्ह आहे ना तिथे. अरे हो किंवा नाही.
कळालं? मायनस इंटू मायनस प्लस, प्लस इंटू मायनस झिरो, झिरो ना. इकडे बघा, मला हे व्हॅल्यू पाहिजे नाही तर याचं, अरे व्हॅल्यू सेम आहे बेटा, एक प्लस आहे एक मायनस आहे, काय होऊन जाईल? शाबाश. सो एफ ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 0. हेन्स अबाव इक्वेशन सॅटिस्फाय रोलेस थेरम. शाबाश. आता काय करायचंय? आता काय करायचंय? आलं लक्षात? इकडे बघा, आता याने काय म्हटलंय की एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. आता काय म्हणतो रोले, काय म्हणतो, जर असे कुठलेही दोन पॉईंट मिळाले ज्यावर वायची व्हॅल्यू सेम येते, त्या दोघांच्या मधात एक पॉईंट असा असेल, त्या दोघांच्या मधात एक पॉईंट असा असेल, तिथे काय असणार आहे रे? ओके, त्या पर्टिक्युलर पॉईंटला त्याचा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 0 असेल. कळलं? ओके, इंग्लिशमध्ये ऐका. ओके, सो रोले सेज इफ देर आर एनी टू पॉइंट्स ऑन कर्व, ओके, at that point f of a has a असेल, f of a is equal to f of b, or you are getting same value for two different values. Okay, there exists a value c such that, okay, it belongs to range a to b, म्हणजे a to b च्या मधात आहे, and at that point c f dash of c is equal to 0. हां, ऐक ना ते सोड, ह्या पॉईंट कळाला. ओके, इथे काही डाऊट आहे कोणाला? शाबाश. हे रोले केलंय आपण, हां, जर रोले शिकलो तेव्हा हे शिकलेलो. ओके, इथपर्यंत आलं. आता एफ डॅश काढा. एफ डॅश काय येतं? याचा प्रोडक्ट रूल लागेल. एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स पक्का. ई रेस टू एक्स कॉमन निघेल. प्रोडक्ट रूल म्हटलं होतं ना, डिफरन्सिएशन बेटा सगळीकडे सापडेल, 5 चॅप्टरमध्ये सापडत आहे. ओके, ई रेस टू एक्स कॉमन काढा. काय तर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मायनस कॉस एक्स, हे सारखे दिसा लागले, कापता येतील, कापा. झालं? काही डाऊट आहे? अरे हो किंवा नाही? इथपर्यंत आलाय. शाबाश. आता इथं मला एक्स मध्ये इंटरेस्ट नाही, मला कोण हवंय? सी. अबे क्वेश्चन की डिमांड है गधो. ओके, सो यू विल बी पुटिंग एफ डैश ऑफ सी 2 इंटू ई रेज टू पावर सी इंटू साइन सी. हो गया बेटा? ओके, अब इसके बारे में सोचो. नाउ थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट. इतना ही सोचना है. पुट एनी वैल्यू ऑफ सी विच इज रियल नंबर. कैन इट बी 0? 0 हो सकता है. अरे कुठल्याही गोष्टीचा पावर काहीही नंबर ठेवला, रियल नंबर असेल, त्याला 0 करता येईल का? ओके, इकडे बघा, त्याला 0च्या जवळ घेऊन जाता येतं, पण 0 करता येतं का? शाबाश. 0च्या जवळ कसं नेता येईल? हां, अरे ते नाही बघ, त्याचा वेगळा त्याचा वेगळा धडा आहे. सांग. ओके, निगेटिव्ह पॉवर द्या. इथं निगेटिव्ह -17 केलं, ई रेज टू पॉवर -17 म्हणजे 1/e रेज टू पॉवर 17. हो किंवा नाही? शाबाश. मग विचार करा, मग ते 0च्या जवळ घेऊन जाईल त्याला. ओके, आता ई ची व्हॅल्यू किती आहे? ई रेज टू पॉवर 1 किती येतं? 707. चेक करो बताओ एग्जैक्ट वैल्यू बताओ. ई रेज टू पावर 1 कितना आता है? 2.718. ओके, शाबाश. आता 2चा पॉवर 17 केलं, तेच किती मोठा नंबर होऊन जाईल. डिनॉमिनेटरमध्ये तेवढा नंबर म्हटल्यावर त्याचा आन्सर काय येईल? 0.0000. पण 0 कधी येणार नाही. आलं लक्षात?
ओके, हे आपण आपल्या या फंक्शनमध्येही बघितलं होतं. रॅशनलायझेशन जो होतं ना, रॅशनलाइज नाही, पी बाय क्यू फॉर्ममध्ये क्यू ऑफ एक्स कॅनॉट बी इक्वल टू 0 आणि त्याचे असे ग्राफ बघितले असेल ना, हे बघितलं आहे का? ओके, ते वाला फंक्शन आहे. ओके, हा 0 होऊ शकत नाही, मग 0 कोण होईल? साइन सी. साइन सी कधी 0 होतं? ओके, सो बघा येईल सॉल्व कसं करायचं. याला असं म्हणा, अल्फा इज इक्वल टू ओके, सो क्या आंसर आएगा? 0 पाई 2 पाई हो गया, और n बिलोंग्स टू z. क्या मिसिंग है बेटा? हो गया? अरे हाया ना, आया ध्यान में. आता बघा, बट अगेन आपल्याकडे काही गंमत आहे का? आपल्याला कुठली व्हॅल्यू पाहिजे जी पाय बाय 4 ते 5 पाय बाय 4 च्या मधात. पाय बाय 4 ते 5 पाय बाय 4, इकडे बघा, पाय बाय 4 5 पाय बाय 4 दिसलं? याला पाय बाय 4 म्हणतो, या 5 पाय बाय 4 म्हणतो. याच्या मधात काय येतं? पाय येतं का रे? याचा आन्सर काय असेल मग? सी इज इक्वल टू, मिळालं का? अरे हो किंवा नाही? ओके, एवढं लिहून घ्या, पुन्हा एक्सप्लेन करतो. ओके ओके, हे रिपीट में देखो, एफ ऑफ पाय बाय 4 इज इक्वल टू 5 पाय बाय 4. इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे? हे दोन्ही शून्य येतात. ओके, शून्य कसे येतात? हां ओके, व्हेरी गुड, काय येत नाही मग नंतर. ओके, आठवणीत होतं कधी कधी. इकडे बघा, इकडे बघितलं तर त्रास होतो. कुणाकडे बघायचं आहे? साइन आणि कॉस. शाबाश, दोघांची वजाबाकी कशी होऊन जातील? शून्य होऊन जातील. ओके, सो दॅट विल गिव्ह यू द 0 व्हॅल्यू. शाबाश. ओके, आता बघा, हे कंडिशन झालं. रोलेस कंडिशन इज, रोलेस थेरम इज सॅटिस्फाईड. ओके, आता रोलेस थेरम सेज देयर एक्झिस्ट अ व्हॅल्यू सी सच दॅट, ते कशी असणार आहे? दोघांच्या मधात. कोणते दोघं? ए आणि बी. तिथे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विल बी 0. Okay, so f dash of c is equal to 0. Now in order to find f dash of c, I have to first find f dash of x. So f dash of x, product rule लगेगा. Yes, sir. After simplifying you get this particular equation. Again we are interested in the value of c, so putting x is equal to c, but I know f dash of c is equal to 0, so इसको मैं और 0 कर देता हूँ. Okay, now if I observe this, I cannot put any value of c for which this entire equation can be 0. दो तो कांस्टेंट है बेचारा, उसका तो कोई रोल ही नहीं है. वो दो है तो दो है. ओके, वो कम ज़्यादा नहीं होगा. सो आई हैव टू फोकस ऑन द ई रेज टू सी. ई रेज टू सी कैनॉट बी ब्रॉट टू 0. उसकी वैल्यू 0 नहीं कर सकते फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ सी. सो ओनली फंक्शन रिमेनिंग इज साइन सी. आई नो साइन सी, it has to be 0, so sin c is equal to 0, but sin c will be 0 at, let's say, alpha. Sin alpha, the value of alpha will be n pi, so it can be integer. So 0, it can be 0, minus pi, plus pi. Okay, 2 pi minus 2 pi, like this, so on so forth. But again, the range is given for which you have to check. It has to be in between pi by 4 to 5 pi by 4. And pi obeys that condition, so you will be writing down, ये भी लिखना है. Okay, pi belongs to, okay, pi by 4 to 5 pi by 4, hence c is equal to, हो गया? शाबाश, हो गया बेटा? कोई डाउट है? अब देखो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक. बस टॉपिक लिखना है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT. हाँ काय लिहा, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. हो गया? लिखिए. हाँ, शाबाश बेटा, वैसे ही होमवर्क ही मिलना है वो.
ओके ओके. अब देखो देखो लॅग्रेंजेस काय म्हणतो. ओके असा आहे रोलेचा. रोले काय म्हणत होता, दोन्ही याला सेम येत असेल तर काही होऊ शकतं. ओके तरच तो सी मिळेल. बट लॅग्रेंजेस आपला गुणाचा आहे. ओके ओके तो काय म्हणतो, टेन्शन नका घेऊ, कसं बी कुठल्याही दोन व्हॅल्यू पकडा. कुठला पकडता, ए आणि बी. व्हॅल्यूचं नाव सेमच असणार आहे. याला ए म्हणा. अगेन अगेन तुम्हाला नीट सांगतो, या पॉईंटला ए आहे म्हटल्यावर याचं प्रोजेक्शन इथं येईल आणि इथे याला काय व्हॅल्यू मिळेल. ओके आता इथे पॉईंट पकडा बी, याला दुसरा पॉईंट पकडा, याला ए म्हणा कॅपिटल, याला कॅपिटल बी म्हणा. याचं प्रोजेक्शन इथं काय येईल रे, बी. ओके ओके शाबाश. हा इथे आला तर काय होऊन जाईल रे, एफ ऑफ बी. ओके झिरो कुठंच कोणीच येत नाही. ते काय म्हणतं, एक काम करा, या दोघांना जोडून द्या. जोडले आणि त्याला पॅरलल एक टँजंट काढा. हे पिवळ्या रंगाची टँजंट बघा झाली. ओके नाव प्रोजेक्टेड ऑन दिस पॉइंट सी. सी मिळाला. आता सी लॅग्रेंजेस म्हणतो एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए अपॉन बी मायनस ए. कळलं. त्या दोघांच्या मधात असा एक पॉइंट भेटेल. ओके तिथला स्लोप तुम्हाला मिळून जाईल. एफ डॅश ऑफ सी कॉर्ड. हा दोघी पॅरलल आहे एकमेकांना. ओके पॅरलल आहे म्हटल्यावर स्लोप कसा असणार आहे बेटा, शाबाश लिहून काढा. कन्सेप्ट कळाला. हो गया.